Hello students, welcome to Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are learning how to solve numerical problems for part D, to cover part D in which we get 5-mark numerical problems. We are targeting to score 10 out of 10 in this numerical section in second PUC exam. There are already 3 videos uploaded on this series. Electric charges and fields ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೋಟಲ್ 3 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ KVL ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ 5-mark numerical on this chapter. That's why I'm taking all the possible type of questions in this series of videos. Okay, let us begin with this video. So let us see what is the first question. So first question ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, the number of electron density, right? The number of density of free electrons in copper is estimated to be 8.5 into 10 raised to 28. ಇದು 10 raised to 28 right? 10 to the power 28. Correct? kg per meter cube ಇದು. A copper wire of length 3 meter and area of cross section 2 millimeter square. ಇದು ನಮಗೆ millimeter square. Powers are not correct here. So ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Carrying a current of 3 ampere. Calculate the drift velocity of electrons. First ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು drift velocity of electrons. How long does an electron takes to drift from one end of the wire to another end of the wire? Right? ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಗಿವನ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಏನದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? 8.5 into 10 raised to 28 kg per meter cube, right? So this much is the density given, sorry, per meter cube. Unit namagu per meter cube irbeku, right? Per meter cube these many number of electrons are present there. Length of wire nodri, length of wire namage estade, length of the wire is 3 meters and cross sectional area is given as, cross sectional area namagu kottidare 2 millimeter square. And the current in the wire is 3 ampere. Wire ಒಳಗೆ current ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ampere current ಅದ. First thing they are asking us to calculate the drift velocity. Drift velocity first ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And then they are asking us to calculate how long does it take to drift from one end of the wire to another end of the wire. How long ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? How long means how much time it will take. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ತಗೊಳ್ತದ ಆ ವೈರ್ ದಾಗಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಎಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೈಮ್. ನಾವು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವು 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗದ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ, ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗದ ಮಾಸ್ ಒಳಗದ, ಮೀಟರ್ ಒಳಗದ, ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗದ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಅದೇನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು 10 raised to -3 we will multiply, then it will get converted from millimeter to meter. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೈತಿ millimeter square to meter square. We want to convert from millimeter square to meter square. That's why you should square this also. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ? into 10 to the power -6 ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ 2 millimeter square ಅನ್ನ ನೀವು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2 into 10 raised to -6 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್? ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನು ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅದಾವ, ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದಾರ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. NLA ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಅ ಈಕ್ವೇಶನ್ which relates current and drift velocity in theory. Theory ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು equation derive ಮಾಡಿದೀವಿ which gives the relation between current and drift velocity. ಏನ್ equation ಅದ? It is like this: I is equal to NEA VD ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ equation ಅದ ರೀ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೈತಿ drift velocity. So drift velocity will be equal to I divided by NEA. Correct? So I ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? How much is I? I is 3 amperes. I is 3 ampere divided by density ಎಷ್ಟದೆ?
8.5 into 10 raised to 28. 8.5 into 10 raised to 28. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀ, ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ 1.6 into 10 to the power minus 19. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಬರೀರಿ. 2 into 10 raised to minus 6. This much is the area. Right? 2 into 10 raised to minus 6. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಅದ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗಿದು 3 divided by ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 8.5 into 1.6 into 2 into ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, minus 19 minus 6 means it will be 10 raised to minus 25. Minus 25 plus 28 ಅದ ರೀ. ಸೊ I will get it 10 raised to plus 28 minus 25. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 10 raised to plus 28 minus 25 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 10 raised to plus 3 ನಮಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಲಿಸನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ನಾವು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. See, I will calculate this. It is 8.5 into 1.6 into 1.6 into 2. So what I will get? 27.2. Okay, I got a 27.2 into 10 raised to 3. In 3 divided by 27.2 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 3 divided by 27.2. What you will get? 0.11029. Correct. So you will get 0.11029 into 10 raised to plus 3 ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 raised to minus 3 ನಮಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. Correct. This much will be the drift velocity of the free will electrons. Drift velocity the unit ಏನ್ರಿ? ಮೀಟರ್ per second. Velocity ಅದ, drift velocity ಅಂತ ಹೆಸರದ, but basically it is velocity. Correct. ಅದರದ ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ per second ಬರ್ತದೆ. Okay, we got to know what is the drift velocity. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ರೀ, ನಮಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ರೀ? ಟೈಮ್ ಟು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದೊಂದು ವೈರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೈರ್, ಈ ವೈರ್ದು ಒಂದು ಎಂಡ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾವ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ the electrons will take to reach from one end of the wire to another end of the wire. ಈ ವೈರ್ ದ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ನಮಗೆ 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಆ 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ರೈಟ್. ವೈಲ್ ಡೆರೈವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ I is equal to NEA L divided by T ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಆ L divided by T ಅಂತ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ L ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಎಂಡ್ ದಿಂದ ಈ ಎಂಡ್ ಹೊಂಟಿದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ L ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಇನ್ನ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ರೈಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಗಿವನ್? 3 ಮೀಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ 0.11029 ಇಷ್ಟದ. 0.11029 ಇಂಟು 10 raised to minus 3 ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದ ರೀ. 10 raised to minus 3. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆ 10 raised to minus 3 ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 raised to plus 3 ಆಯ್ತು. 10 raised to plus 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1000. 3 into 1000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 3000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.11029. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we will get the time. Okay, let us divide this. What we will get? See, we will get it like this. 3000 divided by 0.11029. Correct. So I will get it as 27201. 27201.01 seconds. This much will be the time. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ತಗೊಳ್ತದ್ರಿ to drift from one end of the wire to another end of the wire. This is clear. This is how we have to calculate the things. We'll go to the next question then. So the next question is, two cells of EMF 3 volt and 4 volt
and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel so as to send the current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. Find potential difference across the resistor. ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೋ ಆಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಸೆಲ್ದ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವಾಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ದ ಕರೆಂಟ್ ರೀ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ನಮಗೆ I2 ಐತ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ I1 ಮತ್ತು I2 ನಮಗೆ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಡೆಡ್. ಅವು ಎರಡು ಬಂದು ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಡೆಡ್. ಅವು ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ಸ್ I1 ಮತ್ತು I2 ಆಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಆಗ್ತದ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ದ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಸೆಲ್ದ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆತರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಒಂದು ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ದ ನಮಗೆ EMF ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ? EMF of the first cell. He has given the EMF of the first cell as 3 volt. Internal resistance of the first cell as 1 ohm. ಇದನ್ನು 1 ohm ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಅದು ನಮಗೆ EMF given ಅದ, how much it is? 4 volt. And internal resistance of the second cell ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? 2 ohm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. This much they have given. Correct? Okay. Now we have to calculate the potential difference across this resistance. External resistance ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ 5 ohm ಅದ. ಈ 5 ohm external resistance ಅದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ V is equal to I into R ರೀ. V is equal to I into R. R ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ 5 ohm ಅದ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಇದು I ಅಂದ್ರೆ I1 plus I2 ರೀ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, V is equal to I1 plus I2 into R ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು I ಅಂತ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು I ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಈ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಪ್ಲಸ್ R. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ದ EMF, ಆ ಸೆಲ್ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕರೆಂಟ್. ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೆಲ್ ಅದಾವ. ಆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗದವ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ 5 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗದಾವ್ರಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗದಾವ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಬರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ, ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಡರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. E1 ಎಷ್ಟದ್ರಿ ನಮಗೆ? E1 is 3 ಇಂಟು R2. R2 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? 2 ಪ್ಲಸ್ E2 ಎಷ್ಟದ್ರಿ? E2 is 4 R1 is 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 2 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ 6 ಪ್ಲಸ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 10/3 ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಬಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು 3.33 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF. ಓಕೆ, ಬರೀ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು.
ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 into R2 divided by R1 plus R2. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೆಲ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ತರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, R1 into R2 divided by R1 plus R2. R1 R2 ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, 1 and 2 ಅದಾವ. ಸೊ 1 into 2 will be 2 divided by 1 plus 2 will be 3. ಸೊ ನಮಗೆ 2/3 ಓಮ್ ಬಂತು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ 2/3 ಓಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಬಂತ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಅದನ್ನ ನೀವು 10/3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆರ್ ಓಕೆ 10/3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 10 divided by 3 divided by external resistance ಎಷ್ಟದ, external resistance ನಮಗೆ 5 ಓಮ್ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಷ್ಟದ, 2 divided by 3, 2/3. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಸಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 10/3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ 3 into 5 15, 15 plus 2 ನಮಗೆ 17 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇದು 17 divided by 3 ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ 10/3 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, 3.33 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, 2/3 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ divided by 3 ಹೋಯ್ತು. ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತ 10 divided by 17 ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತ. ಇನ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I into R. I is 10/17, R is 5. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬರ್ತದ 50 divided by 17, ರೈಟ್. ಸೊ 50/17 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, 50 divided by 17, 50 divided by 17, this will be 2.94. ಸೊ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2.94 volts. This much will be the potential difference across this external resistance. This is how we have to calculate the potential of across the external resistance, right? Okay, we'll go to the next question then. So next question ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, two identical cells, ಎರಡು identical cells ಅದಾವ. Two identical cells either in series or in parallel in combination give the same current 0.5 ampere through an external resistance of 4 ohm. Find the EMF and internal resistance of each cell. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಎರಡು ಸೆಲ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅವ್ರು. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ cells which are having same EMF and same internal resistance, those are called identical cells. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೆಲ್ದ EMF ನ E ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ತಗೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ. ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾ ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅದಾವ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ, ಅವಾಗೂ ನಮಗೆ 0.5 ಅದ. ಅವ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗೂ 0.5 ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 4 ohm ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಸೆಲ್ದ EMF ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ, ಮೊದಲು ಅವು ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಬೋತ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿರೀಸ್. ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದುಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ EMF ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2E. E plus E is equal to 2E ಅಥವಾ N into E. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ E1 plus E2 ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ E plus E ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 2E. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, N into E ಅಂತೇಳಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು EMF. ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ 2E ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಹಂಗೂ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ, R plus R ರೀ. ನಮಗೆ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ R1 plus R2 ಆಗ್ತೈತೆ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ R plus R, ಅದನ್ನ ನಾವು 2R ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ನೀವು N into R ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2R, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ. ಸಾರಿ, ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಅದ, ಎಷ್ಟದ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್.
ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I is equal to E divided by R plus R ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, I is equal to I ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.5 ಅದ. ಓಕೆ, I is equal to ನಾ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ 2E divided by R. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ 4 ಓಮ್ ಅದ ರೀ. 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ 2R ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಆಯ್ತು. ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇಫ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು, ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ E1R2 ಪ್ಲಸ್ E2R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇ ಅಂತ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಾಗ ಇರ್ಲಿ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು 2 ಇರ್ಲಿ, 3 ಇರ್ಲಿ, 10 ಇರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗಿರ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ನಮಗೆ ಇನ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬೈ ಎನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬೈ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರೀ, ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಆರ್ ಬೈ 2. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ಸೇಮ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇರ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಅದ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ 2 ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇ ಅಂತದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 4 ಓಮ್ ಅದೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ್ರಿ ಆರ್ ಬೈ 2 ಅಂತದೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಇದು 2 ಇಂಟು 4, 2 ಇಂಟು 4 ನಮಗೆ 8 ಆಗ್ತದ್ರಿ. 8 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇರ್ತದೆ, ಆ 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2e ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ರೈಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತಿರ್ಲಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತಿರ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಐ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಐ 2 ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವ್ರು. 0.5 ಅಂಪೇರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ is same when they are connected in series or when they are connected in parallel. That's why we can equate the RHS of both these equations. ಇವು ಎರಡು equations RHS ಗಳನ್ನ equate ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. From equations 1 and 2 RHS ಗಳನ್ನ equate ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು I value substitute ಮಾಡಿನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. If you substitute the value of I here, you will get an equation. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು equation ಬರ್ತದೆ. ಆ equations ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಎರಡು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2e ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ 2r ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2e ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಪ್ಲಸ್ r. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 2e ಅಂಡ್ 2e ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. 2e ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಮಗೇನು ಉಳಿತೆ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ 2r ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಪ್ಲಸ್ r. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂತ 8 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಪ್ಲಸ್ 2r ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ 4 ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ r ಆನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. 8 ಮೈನಸ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r ಮೈನಸ್ r. 8 ಮೈನಸ್ 4 ವಿಲ್ ಬಿ 4, 2r ಮೈನಸ್ r ವಿಲ್ ಬಿ r. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ 4 ಓಮ್ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ 4 ಓಮ್. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು, ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬೇಕು. ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಐದರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2e ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ 2r ಅದ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ 0.5. 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ರೀ, ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಒಳಗೆ ನಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ 0.5. 0.5 means half. Equal to 2e divided by, see this is 4 plus 2r, 4 plus 2r, r andre estade 4 ade. So 2 into 4 it will become 8, right? So idu namaga agtade 4 plus 8 ante. I will get it as 2e
2e divided by 4 plus 8 will be 12. Correct? So the 2 ones are either 2 6 hoita. Namagu banta 1 by 2 is equal to e by 6 ante. So 2 ones are 2 3s will get cancelled. That's why I will get e is equal to how much? 3 volts nange bartade. EMF I got 3 volt. Correct? So EMF of each cell is 3 volt. Internal resistance of each cell is 4 ohm. This is how we have to calculate. Clear? Okay, we'll go to the next question then. So next question nodri, a wire having length 2 meter. Length of the wire namagu kottidare. Length of the wire is 2 meter. Diameter namagu 1 mm adare. Diameter is 1 millimeter. And resistivity namagu kottidare. Resistivity is 1.96 into 10 raised to minus 8. Right? This is 10 raised to minus 8 ohm meter. Okay, so the resistivity is given, that is 1.963 into 10 to the power minus 8 ohm meter. This much they have given. Adagiddu kodle connected in series with a battery of EMF 3 volts. EMF of the battery namagu kottidare 3 volt ade. ಆಮೇಲೆ internal resistance ನಮಗೆ 1 ohm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Internal resistance is 1 ohm. What they are asking, calculate the resistance of the wire and current in the circuit. So ನಮಗೆ resistance calculate ಮಾಡ್ರಿ plus current in the circuit calculate ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ wire ಒಳಗಿಂದ current calculate ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. These many things they have given. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗದ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗದ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದ. ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, 1 mm ಅದ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1 into 10 raised to minus 3 ಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? R is equal to rho into L divided by A. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನದಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 into 10 raised to minus 3 ಅದ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ರೀ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.5 into 10 raised to minus 3 ಮೀಟರ್. ನೀವು 1/2 ಅಥವಾ 0.5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ. ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? ಅಥವಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ತಗೋಬೇಕಾ, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ. ರೋ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1.963 into 10 raised to minus 8. 10 raised to minus 8 into length. ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? 2 ಮೀಟರ್ ಅದ ರೀ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ರೀ? 3.142 into r square. r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ? 0.5 into 10 raised to minus 3 whole square ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. 0.5 into 10 raised to minus 3 whole square. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಏನದ? 1.963 into 2. This will be 3.926. 3.926 into 10 raised to minus 8 divided by 0.5 divided by 0.5 into 0.5. This will be 0.25. Okay, adantu namagu already gottade. 0.25 into 10 raised to. So 0.25 into 10 raised to minus 3 into 2 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? minus 6. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದು minus 8 minus 6 ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ minus 2 ಉಳಿತದ್ರಿ. minus 2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 0.25 into 3.142. how much this will be? ಇದು ನಮಗೆ 0.7855 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 3.926 divided by 0.7855. 0.7855. Okay, let us divide this. That will be 3.926 divided by 0.7855. Okay, so this is 4.99 into 10 raised to minus 2 ohm. This much will be the resistance. Istu namaga resistance irtadri, right? So idu ನೀವು 5 ಅಂತನೂ ತಗೋಬಹುದು. This much we got the resistance. Next ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂದರೆ? ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂದರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ I is equal to, ನಾವು ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, E divided by R plus R. EMF ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ EMF given? That is 3 divided by external resistance ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ? 4.99 into 10 raised to minus 2. 4.99 into 10 raised to minus 2 plus internal resistance ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀ? 1 ohm ಅಂತ ನಮಗೆ given ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? What we have to do? We have to solve it like this. 3 divided by,
ಇದು ನಮಗೆ 4.99 ಇಂಟು 10⁻² ಏನದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ -2 ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಾ -2 ತಗೋಬೇಕು 10⁻². ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಮಗೆ 4.99 ಇಂಟು 10⁻² ಪ್ಲಸ್ 100 ಇಂಟು 10⁻² ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. 100 ಇಂಟು 10⁻². ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ 10⁻² ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. 10⁻² ನಾ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಂತ 4.99 ಪ್ಲಸ್ 100 ಇಂಟು 10⁻², ರೈಟ್. ಆ 10⁻² ನಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ +2 ಆಯ್ತು. 10⁻² ಅಂದ್ರೆ 100 ಇಂಟು 3 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 300, ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು 100 ಪ್ಲಸ್ 4.99 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 104.99 ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 104.99, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 2.85 ಬರ್ತದ್ರಿ. 2.85 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.85 ಆಂಪಿಯರ್. This much will be the current, right? So we got to know how to calculate resistance as well as current. We'll see one more question. See, 100 milligrams mass of nichrome. Mass namu kottidare, it is 100 milligrams of nichrome metal is drawn into a wire of area of cross section 0.05 millimeter square. So cross sectional area namaga 0.05 millimeter square anta helidare. Calculate the resistance of the wire given density of nichrome is. Density of nichrome namaga 8.4 into idu 10⁻³ 8.4 into 10⁻³, right? kg per meter cube. So density ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Density is 8.4 into 10⁻³ kg per meter cube ಅಂತ ನಮಗೆ given ಅದ. And the resistivity of material is, ನೋಡ್ರಿ, resistivity of material ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is 1.2 into 10 to the power -6 ohm meter ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು 10 to the power -6 ರೇ. So this is 10 to the power -6. Okay, this much they have given. They are asking us to calculate resistance of the wire. Resistance of the wire ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ? R is equal to ρ into L divided by A, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ A ಬೇಕು. A ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ತಗೋಬಹುದು? ನಾವು πr² ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ρ into L divided by πr². ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು πr² ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್. So we can substitute that area directly. ನೋಡ್ರಿ, resistivity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇನ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗದ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? 0.05 ಇಂಟು 10 to the power -6 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗದ. ಇದನ್ನ ಕೆಜಿ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲಿ ತೆಗಿಡ್ರಿ. ಮಿಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ 100 into 10⁻³ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಲಿ ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಕೆಜಿ. ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ 100 into 10⁻³ ಇಂಟು 10⁻³, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 100 into 10⁻6 kg ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಾದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್, ರೋ ಮತ್ತೆ ಎ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಅದಾವ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ರೀ. ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್. ಎಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? M divided by area into density ಅದ. M divided by area into density. ಇದು ಏನು ಏರಿಯಾ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ R is equal to ರೋ ಇಂಟು M by A²D. ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? R is equal to ರೋ. ರೋ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? ರೋ ಎಷ್ಟದ? 1.2 ಇಂಟು 10 to the power -6 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದ? ಮಾಸ್ ಇಸ್ 100 into 10⁻6. 100 into 10⁻6 divided by area square. Area ಎಷ್ಟದ? 0.05 into 10⁻6 whole square. 0.05 into 10 to the power -6 whole square ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಂಟು
D ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 8.4 into 10 raised to 3. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 8.4 into 10 raised to 3 ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 10 raised to -6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 raised to -12 ಆಗ್ತದೆ. 10 raised to -12 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದು 10 raised to -12 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ 10 raised to -12 ಮತ್ತು ಇದು 10 raised to -6 ಇದು -12 ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೂ ನಮಗೆ 10 raised to -12 ಅದ, ಇಲ್ಲೂ 10 raised to -12 ಅದ, ಅದು ನಮಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಈಗ ಮೊದಲು ಉಳ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 1.2 into 100, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 ರೈಟ್ into 100. ಇದು ನಮಗೆ 120 into 10 raised to -12 ಆಗ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ 120 into 10 to the power -12 divided by 0.05 into 0.05. This will be 0.025 0025. Okay, 0.0025 into 10 to the power -12. Okay, ಇದು ನಮಗೆ into 8.4 into 8.4 into 10 raised to 3. 10 to the power -12, 10 to the power -12 ಹೋಯ್ತು. 0.0025 into 8.4 into 8.4. What I will get? 0.021. I will continue that here. ಇದು ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ 120 divided by 0.021. 0.021. ಇದು 10 raised to +3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 raised to -3 ಆಗ್ತದೆ. Correct. So what I will get now? 120 divided by 0.021. 0.021. So how much I will get? 5714. 5714. 5714.28. 0.28 into 10 to the power -3 ohm. Iಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. Or you can also write it as R is equal to 5.714. Okay, so you can write it as 5.714 ohm. ಈ ಥರನೂ ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. Clear? So this is how we have to calculate the resistance. So this is the first video on current electricity. ಇನ್ನ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. Third video, in that we'll solve the numericals on temperature dependence of resistance as well as power and energy. If you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel, and please refer this channel or share this channel with your friends as well as family. Thank you so much for watching the channel. Keep watching the channel. Thank you.